اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یوٹیوب چینل پرواز دکن کے 9ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج ہم ایک نئے رسالے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایک اہم رسالے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اردو ادب میں بے شمار رسائل نکلتے ہیں، کچھ ادبی ہوتے ہیں، کچھ سیاسی ہوتے ہیں، لیکن آج ہم جس رسالے پر بھی بات کریں گے اس کی اپنی ایک الگ شناخت ہے، اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ میری مراد ہے اردو ماہنامہ سائنس۔ ایک بہترین ماہنامہ ہے، ایک بہترین رسالہ ہے جو سائنس کے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ سر سید احمد خان کے زیر اثر انگریزی ادب کی طرف جو رجحان بڑھا، یا جو بیرون ممالک میں جو چیزیں سب سے زیادہ بڑھ رہی تھیں، جو ادب ترقی کر رہا تھا، اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی۔ ہمارے اسلاف نے اس طرح کے کارنامے بہت پہلے کر رکھے تھے۔ عربی میں، فارسی میں اس کی بے شمار مثالیں موجود تھیں، لیکن وہ ساری چیزیں چھپی ہوئی تھیں۔ ان تمام چیزوں کو انگریزی ادب نے اپنا لیا تھا۔ اب چونکہ ہماری زبان جو ہے، ہماری مادری زبان جو ہے اردو ہے، تو اردو ادب کا ایک بڑا حلقہ، اردو ادب کی ایک بڑے قاری ان تمام چیزوں سے محروم ہو رہے تھے۔ خوش نصیب ہے ایک ایسا شخص جسے ہم اسلم پرویز صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب سابق میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں۔ وائس چانسلر رہنے کے حوالے سے بھی ان کی اپنی بڑی خدمات ہے۔ قرآن اور سائنس پر انہوں نے بہت سارے خطبات دیے ہیں، بہت ساری تقریریں کی ہیں، بہت سارے نکات کو سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں بھی سائنسی نقطہ نظر کو مد نظر رکھا ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ان تمام چیزوں کی کمی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں، میں عزم کرتا ہوں ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کا، جو اپنی کوششوں سے، اپنی محنت شاقہ سے اس بیڑے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم ان کی ویب سائٹ پر چلتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا کارنامے ہیں، اسلم پرویز صاحب کی خدمات کیا ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، اور پھر جو رسائل ہیں جو ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں وہ کیا ہیں۔ ہم اسی طرح کی ویڈیو بنا کے لاتے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے اس سیریز کے شروع کرنے کا وہ یہی ہے کہ ہم اردو کتابیں، اردو رسائل یا اردو ادب سے جدید ٹیکنالوجی کو جوڑ کر کے ہم سیریز کے حوالے سے اسے پیش کریں۔ آپ نے اس سے پہلے ہماری 8 سیریز دیکھی ہیں، 9ویں سیریز پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے التجا ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑیں، سبسکرائب کریں، تاکہ نئی چیزیں آپ کے سامنے پیش ہوتی رہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس ویب سائٹ کو جہاں پر یہ تمام تفصیلات موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے سامنے یہ اردو ماہنامہ سائنس نئی دہلی کا پورٹل کھل چکا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ گوگل پہ جانے کے بعد urdu-science.org ٹائپ کرنا ہے۔ urdu-science.org ٹائپ کرتے ہی آپ کے سامنے یہ صفحہ کھل جائے گا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماہنامہ سائنس کے حوالے سے تعارف تحریک، تعارف مدیر، سرورق مضامین، فہرست مضامین، تازہ شمارے، گزشتہ شمارے، شرح استعارات، رابطہ، گوشہ قارئین، یہ تمام چیزیں، اور آخر میں تلاش کرنے کا، یہ سرچ کرنے کا آپشن بھی دے رکھا ہے کہ کوئی مضمون اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر کوئی رسالہ سرچ کرنا چاہیں تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم
اس رسالے کو بحیثیت مدیر جو ان کا تعارف ہو سکتا ہے وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ زیادہ تر حلقہ ان کے بارے میں واقف ہو سکے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنا کارنامہ، وہ اپنے جو عزائم ہیں انہوں نے جو کچھ کر رکھا ہے، جو کچھ کیا ہے، وہ سائنس کے حوالے سے ہو یا دہلی میں جس کالج کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، ذاکر حسین کالج، اور اس کے علاوہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بحیثیت وائس چانسلر جو ان کی خدمات رہی ہیں، اسے ہمیشہ اعتراف کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سرسری طور پر ہم مدیر صاحب کا تعارف۔ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں۔ آپ دہلی کالج سے بی ایس سی کر کے علی گڑھ چلے گئے، جہاں سے ایم ایس سی، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی اسناد حاصل کی۔ آپ کے تدریسی شغل کا آغاز 1977 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہوا، جہاں سے آپ نے 1979 میں نباتیات یعنی باٹنی میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی تھی۔ موصوف گزشتہ چوتھائی صدی سے مسلمانوں میں سائنسی اور سائنسی انداز فکر کے فروغ کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی تمام تر توجہ قرآن کریم کو علوم کی مدد سے سمجھنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے پر ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ سائنس یعنی علم کی مدد سے قرآنی اور کائناتی آیات کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، نیز ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس انداز فکر کو عام کرنے کے واسطے آپ نے 1992 میں انجمن فروغ سائنس کی داغ بیل ڈالی، جس کے سرپرست پروفیسر عبدالسلام جو نوبل انعام یافتہ تھے، حکیم عبدالحمید اور سید حامد صاحب تھے۔ فروری 1994 سے ایک عام فہم سائنسی اور ماحولیاتی ماہنامہ سائنس نکال رہے ہیں، جو کہ اردو عوام اور طلبہ میں یکساں مقبول ہے۔ آپ 400 سے زائد سائنسی مضامین و تقاریر قلم بند کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز صاحب کی پہلی کتاب سائنس کی باتیں کے 2 ایڈیشن آئے ہوئے، اور یو پی نیز دہلی اردو اکیڈمی نے اس کتاب کو انعام سے سرفراز کیا۔ اس کے بعد 2 کتابیں سائنس پارے اور سائنس نامہ 1990 اور 1993 میں منظر عام پر آئیں۔ قرآن اور علم کے رشتے کو اجاگر کرنے والی آپ کی تازہ تصنیف قرآن، مسلمان اور سائنس کے 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ کتاب ہندی اور بنگالی زبان میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر پرویز کے سائنسی مضامین مختلف ریاستوں نیز NCERT کی نصابی کتب میں بھی شامل ہیں۔ آپ کا ترجمہ ماحولیاتی سیریل خزانہ قدرت، آئی لینڈیا ریڈیو کے اردو مجلس پروگرام میں 13 قسطوں میں نشر ہو کر کافی مقبول ہو چکی ہیں۔ ان خدمات کے اعتراف میں دہلی اردو اکیڈمی نے ڈاکٹر پرویز اسلم صاحب کو 1992 کے سائنسی ادب انعام، ہریانہ اردو اکیڈمی نے رام منوہر لوہیا آل انڈیا ایوارڈ برائے 1992-93، دی مسلم انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانسمنٹ آف سائنس نے 1996 کے سائنس پاپولر آئریشین ایوارڈ، غالب انسٹیٹیوٹ نے غالب انعام برائے فروغ سائنس 2005، نیز ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے انفارمیشن ایجنسی نے انٹرنیشنل وزٹرشپ 1995 سے نوازا۔ ڈاکٹر پرویز اسلامی فاؤنڈیشن برائے سائنس و ماحولیات کے بانی ڈائریکٹر ہیں، اور اسی پلیٹ فارم سے انگریزی داں طبقے تک اللہ کا پیغام علمی و عقلی انداز میں پہنچا رہے ہیں۔ آپ کے مضامین بیرونی ممالک کی کتب میں بھی شائع ہوتے ہیں، نیز وہاں کی یونیورسٹیاں اور ادارے اور تنظیمیں جن میں ہارورڈ، ییل اور ٹورنٹو یونیورسٹی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، آپ کو خطاب و مذاکرات کے لیے بلاتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے چھپی کتاب اسلام اور ایکولوجی میں آپ کا ایک مضمون سائنسی جدتیں اور المیزان شائع ہوا ہے۔ اس طرح سے بے شمار ان کی تصانیف ہیں، بے شمار ان کے رسالے ہیں، بے شمار ان کے تقاریر ہیں۔ دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں آپ نے خطبات دیے ہیں۔
یہ بڑی اہم بات ہے. ہم نیچے اگر جائیں گے تو میل آئی ڈی اور فون نمبر بھی یہاں پر موجود ہے. اگر ہم رابطہ کرنا چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم چلیں گے تعارف تحریک پر. اب یہ جو ہے محرکات کیا ہیں؟ آخر کی ابتدائی تعلیم اردو میں ہوئی، جہاں ایک طرف مادری زبان میں مختلف مضامین اور موضوعات کو سمجھنا آسان رہا، اردو میں سائنسی مواد کی کمی نے اسی وقت یہ احساس کرا دیا کہ اردو میں عام سائنسی مواد یا سائنسی ناول اور کہانیاں نہ ہونے کے برابر ہیں. تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاکسار نے عوامی دلچسپی کے سائنسی اور ماحولیاتی موضوعات پر قلم اٹھایا. پہلی تحریر 1982 میں قومی آواز دہلی میں شائع ہوئی. ریڈیو سے نشریات کا سلسلہ بھی جبھی سے شروع ہو گیا تھا. انجمن فروغ سائنس. اس ذاتی خدمت کو ایک تحریک کی شکل دینے کے واسطے 1992 میں انجمن فروغ سائنس کا قیام عمل میں آیا، جس کے سرپرستوں میں حکیم عبدالحمید، سید حامد، پروفیسر عبدالسلام، پروفیسر آل احمد سرور اور آنند سروپ جیسے ناموران شامل تھے. اب یہ ماہنامہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سائنس کے طلبہ اور اساتذہ کو اردو میں سائنسی موضوعات پر لکھوانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی اصل ضرورت تھی. لہذا 1994 سے اردو ماہنامہ سائنس جاری کیا. اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ عام فہم سائنس اور ماحولیات کا یہ ماہنامہ 1918 میں یعنی اپنے عمر کے 25ویں سال میں داخل ہو گیا، اور اس طرح اردو میں علمی صحافت کی ایک نئی تاریخ وجود میں آ گئی. بابا اردو مولوی عبدالحق نے سائنس کے نام سے ایک سامعی پرچہ انجمن ترقی اردو کے تحت جنوری 1928 میں جاری کیا تھا. اگست 1948 میں اس کا آخری شمارہ آیا. گویا اس سہمائی نے جو آخر میں ماہنامہ ہو گیا تھا 21 سال کی عمر پائی. اردو ماہنامہ سائنس اس برصغیر کا واحد سائنسی ماہنامہ ہے جس کی بلا ناغہ اشاعت 25ویں سال تک پہنچی ہے. اردو سائنس کانگریس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہاں پر بہت ساری کوششیں ہیں، بہت سارے اردو سائنس کانگریس کے پروگرام سر نے کرائے ہیں. اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ اسے دیکھ لیں، چونکہ ان کے جو عزائم ہیں، ان کے جو مقاصد ہیں، وہ رسالے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے، کیسے آپ کو ملے گا، اور کتنے رسالے، کون کون سے مہینے کے رسالے یہاں پر موجود ہیں، وہ تمام چیزیں ہم بتائیں گے. لیکن ان کا جو ویژن ہے، ان کا جو اپنا مقصد ہے، کیوں اس رسالے کو جاری کیا، کون کون سے احباب ان کے ساتھ تھے، اس کا جاننا ضروری ہے. اردو سائنس کانگریس گزشتہ سالوں میں اس رسالے میں مختلف سائنسی اور ماحولیاتی موضوعات پر ہزاروں مضامین شائع ہو کر اردو کے چمن میں علمی شگوفے چٹکا گئے. اردو سائنس سے باہم جڑے افراد کو مزید مربوط کرنے کی غرض سے اردو سائنس کانگریس کا سلسلہ شروع کیا گیا. پہلی اردو سائنس کانگریس دہلی کے تاریخی اور قدیم ترین علمی ادارے ذاکر حسین کالج میں 20-21 مارچ 2015 کو منعقد کیا گیا. خاکسار اس وقت اسی کالج میں پرنسپل کی خدمات انجام دے رہا تھا. دوسری کانگریس کی ذمہ داری انجمن فروغ سائنس کے علی گڑھ چیپٹر کے انچارج ڈاکٹر عبدالمعید شمس نے قبول کی. لہذا 20-21 فروری 2016 کے درمیان اس کا انعقاد علی گڑھ میں ہوا. اسی دوران راقب نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد وہاں اردو مرکز برائے فروغ علوم قائم کیا اور ڈاکٹر عابد معیز کو اس کی ذمہ داری سپرد کی. عابد معیز صاحب بڑی شخصیت ہیں، سائنس پر ان کے بڑے کارنامے ہیں، اور ایک اچھے شخص کا انہوں نے انتخاب کیا تھا، اسلم پرویز صاحب نے، جنہوں نے اپنی خدمات دی. اس مرکز کے تحت ہر سال قومی اردو سائنس کانگریس اور قومی اردو سماجی سائنس کانگریس کے انعقاد کی تجویز کو یونیورسٹی کی ایگزیکٹو باڈی نے منظور کیا. اس طرح یہ کانگریس یونیورسٹی کے تعلیمی کیلنڈر کا حصہ بن گئی. تیسری قومی سائنس کانگریس 16-17 فروری 2017 اور چوتھی 8-9 فروری 2018 منعقد ہوئی. 4 مارچ 1918 کو اکیڈمی نئی دہلی میں ماہنامہ اردو سائنس کے 25ویں سال کا جشن منعقد ہوا، جس میں شمس الرحمان فاروقی صاحب، جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، بحیثیت مہمان خصوصی، اور پروفیسر شمیم حنفی صاحب
प्रोफेसर शमीम हनफी साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एक अजीम शख्सियत, एक बड़ी शख्सियत, जदीदियत के को फरोग देने वाले नाकिद, जो कि इत्तेफाक से मेरे उस्ताद भी रहे, एमफिल में उन्होंने मुझे तालीम दी, उनका भी इंतकाल हो गया है, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। और डॉक्टर शाहिद जमील साहब मशहूर जीनियाती साइंसदान व मेहमान वकार की हैसियत से शरीक हुए। गुज़िश्ता 4 उर्दू साइंस कांग्रेसों में साइंसी कलमकारों की हौसला अफजाई के लिए उनको इनामात और असनाद से नवाजा गया। इस सिल्वर जुबली प्रोग्राम में हमने अपने उन साथियों की खिदमत का एतराफ़ किया जो रिसालों को वजूद में लाने का सबब बनते हैं। अब ये रिसाला जो है, इसके जो मुआवनीन हैं, क्योंकि रिसाला कोई ऐसे ही वजूद में नहीं आ जाता, बड़ी अर्क रेजी का काम है, बड़ी मेहनत का काम है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका जो मुदीर है अपने उन मुआवनीन का जिक्र करे, उनकी खिदमत का एतराफ़ करे, ये उससे और बड़ी बात होती है। इस रिसाले की शुरुआत किताबत के दौर से हुई थी और कफील अहमद नुमानी साहब हमारे पहले कातिब थे जिन्होंने ये खिदमत अंजाम दी थी। इसी तरह रिसाले के इब्तदाई दौर के टाइटल सबिहा आर्टिस्ट ने बनाए थे। कंप्यूटर का दौर आने के बाद फरहनाज साहिबा रिसाले की कंपोजिंग का काम कर रही हैं। सबिहा साहिबा के बाद रिसाले के टाइटल जावेद अशरफ साहब ने बनाए, जब हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उनके विसाल के बाद रिसाले का एक और जावेद मिले जो रिसाले की छपाई, टाइटल और डिज़ाइनिंग का काम निहायत खुलूस और मेहनत से करते हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद तारिक नदवी मुआविन मुदीर की हैसियत से एक अरसे से इस खाकसार का बार बर्दाश्त कर रहे हैं। मोहम्मद नसीम साहब रिसाले के सर्कुलेशन और दीगर इंतज़ामी मामलात संभालते हैं। हमारे ऑफिस वर्क की जिम्मेदारी में मोहम्मद खुर्शीद निहायत मुस्तैदी से निभा रहे हैं। मज़कूरा प्रोग्राम में हमने अपने उन तमाम साथियों को असनाद और मोमेंटों से नवाजा है। वेबसाइट, एक अरसे से हम सभी की ख्वाहिश और क़ारीन की फरमाइश थी कि रिसाले की वेबसाइट बननी चाहिए। हमारे एक और अदाकार डॉक्टर अकील अहमद ने अपने रफ़ीक मोहम्मद मुकर्रम साहब के साथ ये काम भी अंजाम दे डाला और उसी प्रोग्राम में इस वेबसाइट www.urduscience.org का इजरा भी अमल में आया। अब जारी कोशिश होगी कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हमारा बामानी और बामकसद वजूद कायम हो जाए ताकि हम नई नस्लों तक ये काम आसानी से अपना पैगाम पहुंचा सकें। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़, बानी व मदीर एजाज़ी, साबिक वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। तो आपने देखा ये तमाम चीज़ें, इस तारुफ की ज़रूरत थी, इन तमाम चीज़ों को पेश करना ज़रूरी था ताकि हम इस रिसाले के बारे में, इस रिसाले की जो टीम है उनकी खदमात के बारे में जाना जाए। मैं समझता हूँ कि हमारी ये कोशिश है कि ये रिसाला गांव-गांव, करिया-करिया तक पहुँचे ताकि उर्दू अदब का जो शैदाई है, उर्दू अदब का जो पढ़ने वाला है, वो इस रिसाले से वाकिफ हो सके, साइंसी दुनिया को समझ सके। क्योंकि उर्दू को सिर्फ हम अदब के हिस्से तक महदूद करते हैं, ये ऐसा नहीं है। उर्दू सिर्फ शेर व शायरी का नाम नहीं है, उर्दू सिर्फ कहानियों का नाम नहीं है, फिक्शन का नाम नहीं है। ये एक ज़बान है और ज़बान पर किसी की अजारादारी नहीं होती। हम इसमें टेक्नोलॉजी पर भी बात कर सकते हैं, हम इसमें साइंस पर भी बात कर सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर असलम परवेज़ साहब कर रहे हैं। और भी बहुत सारे गोशे अभी छूटे हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उन तमाम गोशों को भी जिंदा करें ताकि हमारी जो आने वाली कौम है, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, वो इस कड़ी को और आगे बढ़ा सके, खला बाकी न रहे। तो ज़रूरत इस बात की थी। आइए हम आपको ले चलते हैं इसके गुज़िश्ता शुमारे की तरफ। ताज़ा शुमारा भी मौजूद है लेकिन सिर्फ एक ही शुमारा रहेगा। मैं आपको गुज़िश्ता शुमारे पे ले चलता हूँ ताकि आपके सामने वो तमाम चीज़ें समझ में आ जाएं। देखिए, जब हम गुज़िश्ता शुमारे पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर सन का इंतखाब करना होगा। हम देख रहे हैं इसकी जो यहाँ पर इब्तिदा हुई 1994 से हुई, और हम अगर 1994 का रिसाला चाहते हैं तो हमें यहाँ पर जाकर के क्लिक करना होगा। मैंने कर दिया क्लिक, और ये देखिए शुमारे देखे में जाकर के जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा शुमारा हमारे सामने आ गया। ये देखिए महीने के साथ
थोड़ी सी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरे रिसाले यहाँ पर महफूज हैं। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ें, हम 95 में भी जाके इन शुमारों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आप देखेंगे 2002 पे आ गए हम। ये देखिए तमाम रिसाले हमारे सामने हैं। खुदकुशी के हवाले से, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक के हवाले से, जहर फैल रहा है के हवाले से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जो हवाले से बेहतरीन रिसाला दिख रहा है। ये हम इसे खोलते हैं, इस एक रिसाले को खोलते हैं। मैंने ये खोला डिजिटल दौर का, यहाँ पर है डाउनलोड इशू। हम इसको डाउनलोड इशू पे जाएंगे। ये देखिए हमारा ये रिसाला डाउनलोड होना शुरू हो गया। हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे ताकि हम समझ सकें, हम जान सकें कि ये जो डाउनलोड हो रहा है ये रिसाला हमारे सिस्टम में महफूज कैसे होगा। मुख्तलिफ तरह से डाउनलोड करने के ऑप्शन आते हैं। आपने इससे पहले की वीडियो में भी देखा, ज़्यादातर में कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ रिसालों में ज़रा सा तरतीब चेंज होती है। जैसे आपने इस रिसाले में देखा कि हमें सन को सिलेक्ट करना है, जबकि दूसरे रिसालों में आपने ऐसा नहीं देखा, बल्कि सन वाइज वो आगे बढ़ता जाता था और हम उसे देखते जाते थे और क्लिक करके हम डाउनलोड करते जाते थे। खुल रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है। ये एक बेहतरीन रिसाला है, उर्दू अदब को भी फ़रोग़ दे रहा है, साइंसी पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। साइंस हमसे कहना क्या चाहता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इस्लाम का और साइंस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। असलम परवेज साहब ने उसको साबित किया है। हमारे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर वहाब कैसर साहब थे। साइंस पर उनकी भी बड़ी खिदमत हैं, गालिब और साइंस और तमाम चीज़ें, उन्होंने भी इन तमाम मौज़ूआत को जो है पेश किया है। और यह खुशी की बात है कि साइंस के जो तालिब इल्म रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर असलम परवेज साहब रहे हों या जो है प्रोफेसर वहाब कैसर साहब रहे हों, क्योंकि उनका अपना जो मजमून था, अपना जो सब्जेक्ट था वो साइंस था, तो उन्होंने साइंस के हवाले से अपनी बात को उर्दू ज़बान में पहुंचाने की कोशिश की। जी हाँ, ये खुल गया है रिसाला, 60 सफ़े का रिसाला है। हम बड़ी ही जो है इसकी जो टाइटल है बहुत खूबसूरत है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर है। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए मज़ामीन का हिस्सा हमें दिख रहा है, तमाम चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। तो बेहतरीन रिसाला है। हम डाउनलोड करने के लिए हमें सिर्फ इस कॉलम पे जाना होगा। ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन लिख के आ रहा है, हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे सेव का कॉलम आया। अब ये जो रिसाला है हमारे डेस्कटॉप पे या हम जहाँ भी चाहें उसे स्टोर करना, हम बड़ी आसानी के साथ उसे स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2020 तक के रिसाले यहाँ पर पुराने रिसालों में महफूज हैं। हम एक बार चलते हैं ताज़ा शुमारे की जानिब। ताज़ा शुमारे में देखिए 2022 और 2021 का रिसाला, इससे पहले जो मैंने देखा वो मैंने पाया कि 2020 तक के रिसाले वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये ताज़ा शुमारे में जब हम जाएंगे तो 2021 और 2022 का ये जनवरी का शुमारा यहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ पर जा कर के इस रिसाले को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो बड़ी होगी इसलिए हम बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा तमाम रसाइल को डाउनलोड करके नहीं बताएंगे कि उनके मौज़ूआत क्या हैं। एक इशारा काफ़ी है। मेरा काम सिर्फ आपको मंजिल तक पहुंचाना नहीं था, बल्कि रास्ता बताना था। हमने रास्ता बता दिया, अब मंजिल तक पहुंचना आपका काम है, डाउनलोड करना आपका काम है। डाउनलोड भी कर लेंगे आप, लेकिन पढ़ना सबसे बड़ा काम जो है ये भी आप ही का काम है। आप खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जो है राब्ता करें
इस रिसाले को जो है कि मेंबरशिप ले और हार्ड कॉपी में भी इसे आप मंगाएं। वजह क्या है कि अगर हम मोबाइल पर हम बड़े रिसाले नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो ज़रूरत इस बात की है कि जो इसकी जो मेंबरशिप होती है जो कि यहाँ पर दी हुई है, सालाना 250 रुपये सादा डाक से, 300 रुपये लाइब्रेरी के लिए है सादा डाक से, 600 रुपये रजिस्ट्री के साथ है, और इसी तरीके से बैरून ममालिक के लिए 100 रियाल दिरहम, $30 अमरीकी, 15 पाउंड। इयानत ताउम्र यानी अगर ताउम्र के लिए आप मेंबरशिप ले रहे हैं तो 5,000 रुपये, 1300 रियाल दिरहम और 400 अमरीकी डॉलर या 200 पाउंड। मंगाने के लिए आप ये यहाँ पर दिया हुआ है, बैंक की तफसीलात हैं, आप बैंक में भी जो है डाल करके इस फॉर्म को फिल करके आप इसे जारी करा सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिसाले में आपका कोई इश्तिहार शाये हो, तो उसके लिए भी चूंकि उर्दू के जो रिसाले हैं उसमें इश्तिहार बहुत कम मिलते हैं, और कोई भी चीज़ वजूद में आने के लिए इश्तिहार का मिलना ज़रूरी है। इश्तिहार नहीं रहा तो बगैर पैसों के कोई काम नहीं होता। तो हम चाहेंगे कि आप जो भी कंपनी चलाते हैं, जो भी इदारे हैं, आप उस हवाले से यहाँ पर इश्तिहार दें जिसकी शरह यहाँ पर दी हुई है। मुकम्मल सफ़ा 2,000 रुपये, निस्फ सफ़ा 1,200 रुपये, चौथाई हिस्सा 800 रुपये, दूसरा व तीसरा कवर ब्लैक एंड वाइट 2,500 रुपये, मल्टी कलर में 3,000 रुपये, पुष्ट कवर यानी पिछला हिस्सा 4,000 रुपये। 6 इंदराजात का आर्डर देने पर एक इश्तिहार मुफ्त हासिल कीजिए। कमीशन पर इश्तिहारात का काम करने वाले हजरात भी राब्ता कायम कर सकते हैं। ख़वातीन व हजरात, तो आपने देखा कि हमने आज उर्दू महानामा साइंस के बारे में बात की। उसके जो बानी हैं, उसके जो एडिटर हैं, जिन्होंने बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं, उस हवाले से भी मैंने बताया। ऑनलाइन रिसाले कैसे हासिल कर सकते हैं ये भी मैंने बताया, और ये भी बताया कि अगर आप उर्दू की खिदमत करना चाहते हैं, इस तरह के इदारों को आगे देखना चाहते हैं, तो आप माली ताउन भी दीजिए। मैं समझता हूँ कि हमारी ये छोटी सी कोशिश उर्दू अदब के लिए, साइंस के लिए, महानामा उर्दू महानामा साइंस के लिए एक बेहतरीन काम होगा। आप इस रिसाले को गांव-गांव तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं। उम्मत मुस्लिमा के ज़्यादातर लोग साइंस से दूर हो रहे हैं, उन्हें ज़रूरत इस बात की है कि साइंस से जोड़ा जाए। APJ अब्दुल कलाम दूसरा वजूद में नहीं आ रहा है, इसकी वजह है कि हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हमारी दिलचस्पी उस जानिब नहीं है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि इस तरफ भी सोचा जाए। बहरहाल आज बस इतना ही। हमारे इस YouTube चैनल परवाज़ दक्कन के साथ जुड़े रहिए ताकि हम नई नई वीडियो लेकर के आएँ, नए नए चीज़ें हम आपको वाकिफ़ कराएँ, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें, तरक्की के रास्ते पर गामज़न हों। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।